आओ सतगुरु जी कृपा कर रहे ने अगों धन गुरु रामदास महाराज सोढ़ी सुल्तान पातशाह बैराग की मूर्ति बस बैराग ही देणगे हुण आपां नूं। चौथे पातशाह की बाणी विच ते नौवें पातशाह की बाणी विच बैराग ही बैराग है। महाराज धन गुरु रामदास जी सच्चे पातशाह लाहौर चूना मंडी दे विच आप दा अवतार होया। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे इतिहास मुताबिक माता पिता छेती संसार तो चले गए और नाना जी ने पालना की। जेठा जी नाम रखिया होया सी, घुंगणियां बेचदे सी जाके बाजार च, उबले हुए छोले उन्हां दे उत्ते लूण आदਿਕ पा के मसाला पा के बेचने। तदों यही सी लोकां दे खाण दे साधन। सो एक दिन कोई साधु तुरिया जांदा सी, ब्रह्म ज्ञानी देखिया वो चौथा स्वरूप है यह। वो चरनी पै गया आके बैठा, मैनू भी दो जी कृपा करके। इन्हां ने एक बुक भर के पाता, महाराज ये तो बहुत थोड़ा, होर दे दिओ, मैं तो जन्मां जन्मां दा भुखा। सारी टोकरी हौली हौली उहदी झोली च पाती उल्टा के, खाली टोकरी घरे ले आए। नाना जी बहुत गुस्से होए कि तुसीं ये की कीता। जिवें गुरु नानक देव महाराज ने 20 रुपए का सौदा किया, महाराज ने तो कुछ लिया ही नहीं, और सारे दे आए छोले। जो बहुत गुस्सा किया बाहर निकले आए घर तो। उस वक्त साध संगत तुरी जाती गोविंदवाल साहब नूं, चिमटे ढोलकियां छैणे बजाउंदे शब्द पढ़दे नाल चल पे बराग च। तुरदियां 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 गोविंदवाल साहब दे वल नूं इधरों तीजे पातशाह अज बार बार अंदरों उठ के बाहर आ जाते हैं। जिहड़ा रस्ता लाहौर तो आउंदा सी वो रस्ते नूं खड़ के देखते, जिवें दूर देखते हैं, जिवें आपां मत्थे ते हथ जिहा रख के देखते हैं, शेडो जी बना के उत्तों दूर देखते हैं, फिर आ जाते। आए नहीं हले, फिर जाते हैं, फिर देखते हैं, आए नहीं हले, फिर मुड़े आउंदे ने। भाई बल्लू सेवादार कहण लग्या, महाराज अज किहनूं उड़ीक रहे हो? कहने भाई बल्लू जिन्हां ने अगे चौथा स्वरूप धारना उन्होंने उड़ीक रहे हैं, वो चले आ रहे हैं अज। क्यों बैराग दे विच जदों उत्थे पहुंचे ने गल नाल ला लिया, बहुत प्यार दिता। फिर हौली हौली उत्थे विवाह होया गुरु साहब दी सपुत्री नाल, बीबी भानी जी नाल। परखां लै के फिर गुरता गद्दी ते सुशोभित कीता है। सो आप जी हमेशा बैराग विच ही रहिंदे ने, बैराग दे ही बचन करदे ने महाराज। बैराग एक ऐसी चीज है जिहड़ी त्याग करवा दिंदी। बैराग त्याग संन्यास जोग जत भगती ते नाम सब कुछ बख्शिश हुंदी है। आओ श्री हरमंदर साहब चलिए, धन गुरु रामदास महाराज दर्शन करिए। श्री राग महला चौथा घर पहला। चौथे पातशाह धन गुरु रामदास साहब सोढ़ी सुल्तान पहले घर सुरतार च गाउण दा हुक्म करदे ने महाराज। रहाओ दियां पंक्तियां ने, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिना वरना कोय। हे मेरे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी, मैनू तुहाडे तो बिना होर कोई आसरा नहीं है। क्योंकि माता पिता रहे ना, नाना जी हूँ पैसे मंगते रहने गुस्से च, कमाई नहीं करता, काम नहीं करता। इस करके सतगुरां ने तो आके गुरु अमरदास जी नूं अपनी माता अपनी पिता सब, तू मेरा पिता तू मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भराता ही बना लिया। उत्थे ही आनंद कारज हो गए ने ते उत्थों ही अगे गुरता गद्दी प्राप्त हुई है। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर किरपा मेले हर सोए। असी मन बाणी शरीर करके मूर्ख मुग्ध आप जी की शरण विच प्राप्त होए। आप ऐसी किरपा करो जिस करके वो वाहिगुरु सानू अपने नाल मेल लवे। तुसी किरपा करो वाहिगुरु सानू मेल लवे अपने नाल। हे सतगुरु मेहर करो। ये रहाओ दियां पंक्तियां ने। हुण महाराज शब्द प्रारंभ करते ने। मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिलै कर आए। मेरे मन ते तन दे विच वाहिगुरु दा बिरहो हुंदा, प्रेम बहुता ही ज्यादा, अगला हुंदा बहुता ज्यादा। प्रीतम परमात्मा हिरदे घर विच किवें आके मिले। मैं मन तन बिरहो अत अगला, अत्यंत ही अगला हुंदा, बहुता ज्यादा बिरहों जो प्रेम है। किवें मेरा प्रीतम वाहिगुरु मेरे हिरदे च आके मैनूं प्रकाशमान हो जावे, दर्शन हो जाण उस प्रकाश दे।
ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਏ ਪੁੱਛਾਂ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਮਨ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ, ਜਾਂ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਰ ਸੋਏ ਰਹਾਓ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਇਹੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਦਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬੁੱਝਿਆ, ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਿਖਿਆ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੰਬਟ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਥੇਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਰੀਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਉ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਢਹਿ ਪਵਾਂ, ਕਰ ਦਇਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਈਏ ਨਾ, ਡਿੱਗ ਪਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ, ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੇਕ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, 84 ਦੀ ਜੂਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਡਿੱਗੂਗਾ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਵਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰੱਬ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਹਠ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰੋ ਪਾਪ ਥੱਕੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਓ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੋਰਾ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨ ਕੋਰੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪ ਕੋਰਾ ਬਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਧਾਰਨੇ ਰੂਪ ਖੁੰਭ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੰਭ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਰੂਪ ਪਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਈ ਨਾਲ ਰਹੇ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜੇ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਡੌਣੀ ਪਿੱਟਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਖਾਵੈ ਸੋਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਲ ਖਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਨੇ ਰੂਪ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਭਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭ, ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਰਾਸ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੋ ਸਾਬਾਸ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵੇਖ ਭਉਜਲ ਡੁੱਬਦੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਉ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ।
सतगुरु जी बहुत शुद्ध तरीके नाल सानू सिक्खी की दात दे रहे, मंगण की जाच सिखा रहे। श्री राग महला चौथा। नाम मिलै मन तृप्ति है, बिन नामै त्रिग जीवास। परमेश्वर का नाम जदों मिल जाता तो मन रज जाता, तृप्त हो जाता। नाम तो बिना जीव नूं जो जिउणे की आस है ना, नाम तो बिना तरकार है। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं परमेश्वर के नाम नाल मन रजदा। ये भी प्रतख है कि 2 घंटे रोज नाम जपिया जावे तो मन रज जाता है। बाद विच कई गुरमुख ऐसा भी कहते जी सानू खादा भी नहीं कुछ हुंदा, जदों काफ़ी भजन पाठ करन तो उपरंत इउं लगदा जिवें बहुत कुछ खा लिया हुंदा अते ढकार भी आउंदा बाद च, ते रोटी नूं भी जी नहीं करदा। नाम ऐसी खुराक है कि यह भोजन भी बन जाता, पानी भी बन जाता, नाम चानन भी बन जाता। नाम ही सब कुछ है। महाराज कहते कोई गुरमुख सज्जन जे मिलै, मैं दसे प्रभ गुण तास। जे कोई गुरमुख सज्जन ज्ञानवान रब दा प्यारा मित्र मेरा कोई इहो जिहा बन जे, मिल जे मैनू, तां मैनू शुभ गुणां दे खजाने नूं परमात्मा नूं दस देवे कि वह किवें मिलेगा, कित्थे है। कहने मैं इहो जे सज्जन भाल लवां जाके, सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन उन्हां नूं लभ लवां। हौं तिस विटों चौखन्नी है, मैं नाम करे प्रगास। मैं वो पुरुष के उपरों चौखन्नियां हुंदा 4 टुकड़े बलिहार हो जावां, टुकड़े टुकड़े हो जावां। साहिब तेरे नाम विटों बिंद बिंद चुख चुख होए, तेरे नाम तो टुकड़े टुकड़े हो जा, बलिहार हो जा। मैं नाम करे प्रकाश, जे मैनू नाम दा प्रकाश करे, नाम दा उपदेश देवे, नाम दे चानण विच लियावे, उस रब दे प्यारे तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जा, बलिहार बलिहार होवां। मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए। हे मेरे प्रीतम सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी, मैं तो नाम नूं जप के जिउना जी, होर मेरा कोई कर्म नहीं। मेरा तो नाम नाल ही चित्त जुड़िया होया। बिन नावै जीवन ना थीऐ, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए राव। हुण नाम सिमरन तो बिना मेरा जीवन नहीं हुंदा, सिमरन ही मेरा जीवन बन गया। सिमरन ही मेरा सब कुछ है, भोजन है, पानी है। इस करके मेरे सतगुरु किरपा करके मैनूं तुसीं आप नाम दृढ़ करवाओ जी। नाम दे दृढ़ करन दा मतलब नाम दे उत्ते मेरा भरोसा बन जे, निश्चा बन जे। होर चीज़ां सारियां मैनूं कूड़ करकट लगन, गंदगी दा ढेर लगन। एक तेरा नाम ही हीरा दिखे कि नाम ही हीरा है, नाम ही वधिया है। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। वाहिगुरु दा नाम एक अमोलक रतन है, परंतु यह जिहड़ा रतन है ना, कहंदे सतगुरु दे कोले है बस। ये प्राप्त किवें होवे जी, जे सतगुरां दे कोल जिहड़ा नाम है किवें मिले सानू। महाराज सच्चे पातशाह कहने सतगुरु हुण तां देणगे जी तू कोई सेवा करेगा भाई सतगुरां दी। सेवा तो बिना महाराज ने देना नहीं नाम तैनू। सतगुर सेवै लग्गिया कढ रतन देवै प्रगास। जदों ये बंदा तनो मन होके गुरु साहब की सेवा करदा, गुरु ग्रंथ साहब की सेवा लग जांदा, तां महाराज सच्चे पातशाह जी प्रकाश रूप रतन, नाम रूप रतन इनू कढ के इहदे हिरदे च रख दिंदे, तली ते रख के हिरदे च रख दिंदे। आ लै भाई नाम। जे कोई बंदा गुरु साहब की सेवा ही नहीं करता, लोकी कहते नामदान मिले, प्रकाश वेले नहीं कोई आउंदा, सुखासन वेले नहीं कोई खड़दा। सतगुरु कहते एक टाइम था, कहते टाइम ही नहीं, दिने आ जा, चौर नहीं करनी महाराज नूं, पालकी ते कपड़ा फेर, गुरु घर सफाई कर, संगत की सेवा कर, किते भी जा गुरु घरां की सेवा कर, फिर ही कुछ देणगे। फोकट खड़ के नाम मंग लिया, इदां तो बिना सेवा तो नाम नहीं देना गुरां ने। गुर सेवा ते नामे लागा, तिस मिलिया जिस मस्तक भागा। धन वडभागी आ जो आए मिले गुर पास। वो वडभागी बंदे जिहड़े ने धनता जोग आ, वड्डियां भागां वाले ने जिहड़े गुरां नूं आके मिले ने, सतगुरु नूं आके मिल पे ने।
ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੇਟਿਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਸ ਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੱਲ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਜਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਏ ਗਵਾਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਓਏ ਫਿਰ ਜੋਨ ਭਵਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਵਿਕਰਾਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਚੰਡਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਖੜੋ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ, ਖੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਹਨੂੰ ਖੜਨਾ? ਚੰਡਾਲਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾ ਵਹਿ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਵਿਥਰਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਤੀਰਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਰ। ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਗੁਣਕਾਰੀਆ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਜਣ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਹੀਰਾ ਹੀਰ ਮਿਲ ਭੇਦਿਆ ਰੰਗ ਚੁੱਲੂ ਲੈ ਨਹਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਚੂਲ ਹੈ, ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਿਆ ਗਿਆ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਨਾਏ, ਨਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਜ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀ ਜਾਓ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਦੇ ਰੱਜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰ ਤੁਸ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੰਗੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਕਰੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਪਸਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਤ, ਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ? ਗੁਰਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਸਿਉ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਹਾਂ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਜੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪ ਸੰਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੱਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਮ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਪਈ ਆਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰਤਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਹ ਬੂਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰੂਪ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪ ਲੋਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਲੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਨਾ ਨਹਾਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹਾਤੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅੱਖਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਹਰ ਨਾਵ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਚੜਿਆ ਜਾਏ। ਮਲਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਵਿੱਚ ਬੋਹਿਤ ਬੈਠਾ ਆਏ।
कहते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਗਿਆ ਉਹੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ। यही मोर आज्ञा सुनो हे प्यारे, बिना शस्त्र के संग न देवों दिदारे। जो सतगुरु ने कहा सारे नूं पता ही, ऐ तो नहीं पता नहीं किसी नूं, सब लोग चलाकियां करते हैं। हर एक बंदे नूं पता, सिक्खी बारे पता है, की असूल ने, की इत्थे है। वो वक्री गल है भी कोई बंदा पहाड़ां 'च बैठा ओले लोके मैनूं पता नहीं, सतगुरु के पता है। पर जिहड़ा इंसान गुरां दे भाणे दे अंदर आ जांदा, उस बंदे नूं नाम दी दात मिलदी। इस करके आप भाणे दे विच चलीए। अमृत वेले उठना भी गुरां दा भाणा है, भी हुक्म ही है। अमृत छकना भी उन्हां दा हुक्म है, बाणी पढ़ना भी हुक्म है। जो जो गुरां दा हुक्म है वो गुरां दा भाणा है। भाणे विच चल के ही नाम दी दात मिलदी है। धन धन वडभागी नानका, जिन्ना सतगुर लए मिलाए। महाराज गुरु रामदास जी कहते वडभागी बंदे, धन है धन है धन है वो जीव, वो धनता दे योग ने जिन्होंने सतगुरुदेव जी अपने नाल परमेश्वर नाल मिला लें। तो एक ही रूप ने, सिर्फ माड़ा जिहा अखां दा ओहला पाया होया। सरगुण रूप है, निर्गुण रूप है। जे हुण कहिए गुरु नानक देव जी नहीं सी परमेश्वर, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है परमेश्वर, सिर्फ भुलेखा ही है। बस है परमेश्वर आप ही है। गुरुदेव सतगुर पारब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। महाराज कहते हैं जेड़े सतगुरु नूं मिल गए, सतगुरु ने परमेश्वर सरगुण रूप नहीं, निर्गुण अपना असली रूप दिखाया। भई मैं प्रकाश रूप ही हाँ, मेरा कोई आकार नहीं है। तैनू तेरी शरधा बनाउण लई मैं आकार सिर्फ दिखाया तैनू, पर असीं प्रकाश रूप है, सर्व व्यापक हाँ। इउं जीव जिहड़ा सतगुरां दे राही अकाल पुरख दे प्रकाश विच लीन हो के अपनी जिहड़ी अंदर जोत है, इस जोत नूं ज्योति स्वरूप च मिला के इकमिक हो के सदा वास्ते परमात्मा च लीन हो जाता है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ज्योति स्वरूप हो गया है। जोत मिली संग जोत रहा घालदा, वो जोत रूप हो गया, इकमिक हो गया, वो देही वाला परमात्मा हो जाता। इकमिक हो गया, ਉਹਦੇ ਤੇ परमात्मा च कोई फर्क ही नहीं रहा। महाराज कहते वो इकमिक हो गया ਜਦੋਂ परमात्मा विच वो मेरा ही रूप है। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। उस खालसे च निवास करते ने। आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं, रंचक ना ही भेव। रंचक मात्र साडे च फर्क नहीं है। असी इक्को ही रूप है, इक्को ही सोचनी है, इक्को ही गल है साडी आपस विच। मैं वखरा नहीं। परमात्मा सतगुरु ते ब्रह्म ज्ञानी इक्को ही रूप हो जाते ने, वखरे नहीं हुंदे। महाराज कहते इस करके वो बंदा लीन ही हो जाता परमात्मा के अंदर। इस तरह सतगुरु महाराज ने सानू 41 अंग तक ये 67 शब्दों की बख्शिश की है। पूरे होए ने इत्थे 41 अंग आ करके सतगुरु महाराज कृपा करन। नाम दियां दातां अज गुरु रामदास महाराज ने, जे कोई दुनिया का बंदा खड़ा होकर कह दे भी इदू उपर भी कोई उपदेश है, फिर असीं उहदे सेवक बन जाएंगे। पर इदू उत्ते उपदेश ही नहीं हैगा होर कोई। आ जिन्ना उपदेश अज दिता गुरु रामदास महाराज ने, असीं हजारां करोड़ां बारी गुरु रामदास के चरनां ते नमस्कार करदे, मत्था टेकदे। महाराज तुसीं सानूं बहुत सिक्ख्या दित्ती है, हुण किरपा भी कर दिओ, उपदेश साडे अंदर वस जाए, असीं उस उपदेश मुताबक जीवन बतीत करके परमात्मा की प्राप्ति करें। तुसीं ही परमात्मा सानूं थोड़े जिहे भुलेखे च रख लिया, तुसीं सरगुण रूप विच आके भुलेखा पाता। किरपा करो सरगुण दे भी दर्शन दिओ, निर्गुण दे भी, असीं तुहाडे विच लीन हो जाइए। तुहाडा ही नाम जपी 24 घंटे। वाहे गुरु